السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں کیسر خان اور آپ کا سیاسی رنگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور کنٹروورشل قسم کا ٹاپک آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، کیونکہ کافی زیادہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی اور خاص کر بھارت کے اندر اس کو بہت زیادہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بیان ہے جو کہ ہمارے نو منتخب فارن منسٹر اسحاق ڈار نے دیا ہے بھارت کے بارے میں۔ اسحاق ڈار کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان بہت سیریسلی سوچ رہا ہے بھارت کے ساتھ دوبارہ سے تجارت کو کنٹینیو کرنے میں۔ تو اسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ آخر پاکستان کو اور خاص کر اسحاق ڈار کو کیا ایسی مجبوری آن پڑی کہ وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو بھول گئے ہیں۔ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ بھارت نے کس طرح سے پاکستان کی جگ ہسائی کی ہے، چاہے وہ فیٹف ہو، چاہے وہ یو این ہو۔ بھارت نے ہر ممکن کوشش کی ہے ان حالیہ سالوں کے اندر کہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جا سکے۔ تو اس سب کے باوجود اور جس طرح سے وہ کرکٹ کی دنیا میں پاکستان کو ہر جگہ کے اوپر بیک فٹ پہ کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں، تو اس سارے کے باوجود آخر کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، تو اس ویڈیو میں آپ کو سارے کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے کرنا ہے میرا چینل سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں۔ تو ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ 2007 کے اندر بھارت میں ممبئی اٹیکس ہوئے تھے، جن کے لیے بھارت نے پاکستان کو ایکیوز کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے پیچھے جماعت الدعوہ اور جیش محمد جیسی آرگنائزیشنز انوالوڈ ہیں جو کہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کر رہی ہیں بھارت کے اندر۔ تو اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات تھے وہ انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے اور تجارت بہت کم رہ گئی تھی، اور جو پاکستان اور بھارت کی جو بائیلیٹرل سیریز ہوتی تھی وہ بھی ہونا بند ہو گئی تھی۔ 2013 کے اندر صرف ایک سیریز ہوئی تھی جس میں پاکستان بھارت گیا تھا، لیکن بھارت کبھی بھی نہ تو کسی انٹرنیشنل آئی سی سی کے ایونٹ میں پاکستان آیا اور نہ ہی کبھی پاکستان کے ساتھ بائیلیٹرل سیریز کھیلی۔ تو ایسی کیا مجبوری آن پڑی تھی پاکستان کو کہ ابھی انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم بھارت کے ساتھ دوبارہ تجارت کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے جو تھوڑا آگے پس منظر میں آتے ہیں تو ناظرین 2019 تک پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی نہ کسی حد تک تجارت کنٹینیو تھی۔ بھارت پاکستان کو کاٹن اور مختلف آرگینک کیمیکلز بھیجا کرتا تھا، برآمد کرتا تھا، جبکہ پاکستان بھارت کو مختلف پھل، موسمی پھل جو ہوتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نمک بھارت کو وہ بھیجا کرتا تھا۔ لیکن جب 2019 کے اندر پہلے پلوامہ اٹیک ہوا، اس کے بعد بھارت نے پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائک کی جس کے پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، تو اس سارے ثانیے کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ٹریڈ تھی وہ بالکل زیرو پہ آ گئی تھی اور مکمل بائیک آؤٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ بائیک آؤٹ پھر کنٹینیو رہا اور 2020 کے اندر جب کورونا آ گیا تو اس سے دونوں ممالک کی جو اکانومیز تھیں وہ کافی زیادہ افیکٹ ہوئی۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے 2021 کے اندر عمران خان نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ کسی حد تک بھارت کے ساتھ دوبارہ جو ہے تو وہ تجارت کنٹینیو کریں گے، اور کچھ چیزوں کی تجارت کنٹینیو بھی کی گئی جس کے اندر سبزیاں وغیرہ بھی شامل تھیں اور مختلف کھانے پینے کی اشیاء اور جو ایسے میڈیکل اکوپمنٹس وغیرہ شامل تھے کہ جن کے لیے جو ہے تو دونوں ممالک کو ضرورت تھی۔ لیکن ناظرین کرام، اسی دوران جب بھارت نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا اور جو کہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تھا، آرٹیکل 370 کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آرٹیکل 370 یہ کہتا ہے کہ جو کشمیر کا ریجن ہے وہ بھارت کا مکمل حصہ نہیں ہے، وہ ایک کانفلکٹڈ ایریا ہے دو ملکوں کے درمیان میں۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر نہ تو کوئی بھارتی آ کے زمین خرید سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی جو ہے تو وہ وہاں کا ریجنل جس کو ہم کہتے ہیں سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے کہ یہ وہاں کا شہری ہے۔ تو 2021 کے اندر بھارت نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا اور کشمیر کو اپنا مکمل حصہ بنا لیا، جس کے لیے پاکستان نے شدید احتجاج کیا۔ کشمیر کے اندر بھی بہت زیادہ احتجاج تھا جس کی وجہ سے کرفیو لگا دیا گیا تھا اور یہ کرفیو تقریباً 2 سال تک کنٹینیو رہا۔ تو اس سارے کے بعد 2021 میں پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات تھے وہ بالکل اینڈ پہ آ گئے تھے اور کوئی کسی قسم کی جو ہے تو وہ تجارت بھی نہیں ہو رہی تھی اور جو ڈپلومیٹک ڈائیلاگز تھے وہ بھی بند ہو گئے تھے۔ تو ناظرین کرام، 2021 میں بھارت نے پاکستان کو موسٹ فیورٹ نیشن کی لسٹ سے بھی نکال دیا تھا۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ایک ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے جس کے تمام جو ہے تو وہ ممبران ایک دوسرے کے لیے موسٹ فیورٹ نیشنز کا سٹیٹس رکھتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے فائدہ کہ ان ممالک کی آپس کی جو ٹریڈ ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیکسز اور ٹیرف اور ڈیوٹی وغیرہ بہت کم ہوتی ہے۔ تو جب بھارت نے پاکستان کو موسٹ فیورٹ نیشن کی لسٹ سے نکال دیا تو اس سے یہ ہوا کہ پاکستان سے جانے والی وہاں پہ جتنی بھی اشیاء تھی ان کے اوپر 200% ٹیرف بڑھا دیا گیا۔
मतलब ये कि अगर आपने पाकिस्तान से भारत में कोई चीज भेजनी है, तो अगर वो 1000 रुपए की चीज है तो उसकी कीमत वहां पे 3000 रुपए हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी जो बिजनेसमैन होगा, वो ये नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान से एक सस्ती चीज ले और वहां पे वो इतने महंगे दामों बेचे, क्योंकि वो बिक ही नहीं सकती है। तो इस वजह से अभी मुकम्मल जो है तो वो भारत ने पाकिस्तान के साथ डेडलॉक लगाया हुआ है। और आपको मालूम है कि इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, आईएमएफ का जो है तो इतना सख्त हमारे ऊपर जो है तो वो उन्होंने लिमिटेशंस लगाई हुई हैं। तो इस सारे मामलात को देखते हुए इस वक्त पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो अपने अंदर की जो करप्शन है, अपने अंदर के जो टैक्स कलेक्शन है, उसको बेहतर करे, बजाय इसके कि वो अब भारत से भी जो है तो वो ट्रेड की भीख मांगना शुरू हो जाए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत आई थी, तो इमरान खान ने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया था। तो उस वक्त जो हमारी अपोजिशन की पार्टीज थी, उन्होंने ये बयानिया बनाया था कि इमरान खान पूरी दुनिया के अंदर जाके पाकिस्तान के लिए भीख मांग रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए जग हसाई हो रही है। और इनके इन बयानात को भारत की मीडिया ने कोट किया। उनके जो पॉलिटिशियंस है, वो पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर्स को सब कोट करते थे और कहते थे कि वहां देखो, उनकी जो तो अपोजिशन लीडर्स ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत भीख मांग रही है वहां पे जाके। जबकि आज इस नैज पे हमारे मुल्क को पहुंचा दिया गया है कि हमारी जो हुकूमत है वो खुद ये कह रही है कि भारत से साथ जो है तो हम ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, जबकि उनको ये नजर नहीं आ रहा कि आर्टिकल 370 के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। कश्मीरियों को उनके हक से अब तक महरूम रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे आए रोज ऐसी वीडियो सामने आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके अंदर के भारत में मुसलमानों के साथ एक शदीद जो है तो वो माइनॉरिटी का सलूक किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जितनी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी इस वक्त जो है तो वो ये कह रही है कि भारत के अंदर इस वक्त जो कि मेजोरिटी है आरएसएस की, जो एक आइडियोलॉजी है हिंदुओं की, वो तमाम तर माइनॉरिटीज, ना सिर्फ मुसलमानों के ऊपर बल्कि सिखों और क्रिश्चियंस के ऊपर भी शदीद जुल्म कर रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कुछ दिन पहले, जिसके अंदर के एक फैमिली मोटरसाइकिल पे बैठी हुई है, आगे बंदा है, उसके पीछे उसकी वाइफ है और उसकी माँ बैठी हुई है मोटरसाइकिल पे। और कुछ आरएस के लड़के आते हैं और उनके ऊपर आके रोजे की हालत में है वो, और उनके ऊपर आगे होली के रंग फेंक रहे हैं, उन पे पानी फेंक रहे हैं और साथ वो नारे लगा रहे हैं जय श्री राम के। और वो चीजें हैं कि जो कि उनकी जो गवर्नमेंट है, मोदी की गवर्नमेंट, उसने खुद लोगों को सिखाई है कि आप इस तरह से जाके मुसलमानों को हिरास करें, उनको मारें, उनको पीटें, आपको स्टेट कुछ भी नहीं कहेगी। और ऐसी सूरत हाल में आप ऐसे मुल्क के साथ ट्रेड की बात कर रहे हैं कि जो ना सिर्फ हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जुल्म कर रहा है, बल्कि जो भारतीय मुसलमान है उनके ऊपर भी शदीद जुल्म सितम कर रहा है। और ये सिर्फ इधर ही खत्म नहीं होता, बल्कि वहां की जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो भी ये बात कह रही है। और सामने नजर भी आता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जो कांग्रेस, जो सबसे बड़ी पार्टी है भारत की, उसके जो जितने भी अकाउंट्स उन सबको सील कर दिया उन्होंने। और इसके अलावा जितनी भी उनकी अपोजिशन नजर आती है, चाहे वो मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, सबको जो है तो वो इस वक्त जो है तो वो खामोश कर दिया गया है। और जो मुसलमानों की मीरास है भारत के अंदर सबसे बड़ी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई थी, उस तस्वीर तक को उतार दिया गया। और जिस तरह से बॉलीवुड के अंदर मूवीज बनाई जाती हैं और पूरी उन्होंने तारीख बदल दी, मुस्लिम हीरोज की जो है तो वो तारीखें उन्होंने बदल के दिखा रहे हैं, उनको वैशी और दरिंदे दिखाया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का भारत के साथ इस तरह के जो है तो वो डिमांड करना कि आप हमारे साथ तिजारत को कंटिन्यू करें, ये बहुत अफसोसनाक है। और इसहाक डार को भी इस बात पे शर्म आनी चाहिए, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने की कोशिश करें, यहाँ पे जो टैक्स रिटर्न है उसको बेहतर करें, जो उमरा जो टैक्स चोरी करते हैं उनसे टैक्स वसूल करें, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट खुद से जो है तो वो टैक्स नहीं देते हैं, वो अवाम के जो है तो वो खून चूसते हैं, उनके ऊपर टैक्सेस लगाएं। ये उल्टा जो है भारत से भीख मांगने के ऊपर उतर आए हैं कि भारत हमारे साथ ट्रेड कंटिन्यू कर ले। तो नाज़रीन कराम, इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड। और इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।